ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ यानी कि 4 फरवरी 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। इस दौरान होए पुलिस तशद्दद दौरान ये चारे सिंह शहीदी पा गए सी। अज उन्हां दी 35वीं बरसी है, जो कि कैलीफोर्निया के ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा साहब विखे मनाई जा रही है। गद्दरी बाबियां दी धरती स्टॉकटन विखे भी एक समागम होया। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां इत्थे हाज़र होईयां। उन्हां ने इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि भेंट की। लैथरोप के मेयर सनी धालीवाल ने एक प्रोकलमेशन पेश किया, जिस विच इन्हां शहीदियां दी निखेधी की गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारियां ने अपने विचार भी पेश किए। परिवारक मैंबरां नूं एक प्रोकलमेशन जिहड़ा वो भेंट किया गया। कुल मिला के ये समागम एक यादगार समागम हो निबड़िया। इस विच ये संदेश जाता है कि जिहड़ियां सिखां दियां कुर्बानियां वो अजाई नहीं जांदियां हुंदियां, रहिंदी दुनिया तक कौम जिहड़ी आ वो उन्हां नूं चेते करदी आ। तुद आज्ञा अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरू। इको ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लीन ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरऊँ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईया, जे डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावे ताए, सब थाई हुई सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के अंडिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत से दिते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियार न चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चितावे, चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रछिया रियाए, देग तेग फतेह बिरद की पाए। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी की बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी दे इशनान, चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग, अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मानीवा मत उची मत पदा रखा, आप वाहिगुरू है अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा साही दा तार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शो ही निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निउटियां दी ओट। गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह जी आप जी नूं हाज़र नाज़र जाणदे हां। आप जी दे पावन चरना कमलों पास अरदास बेनती है, पातशाह जी स्टॉकटन दियाँ समूचियाँ ते बेअंत होर सिख संगतां दे वल्लों रल मिल के अज गदरी बाबियां दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे पातशाह जी आप जी दी मेहर बख्शे कृपा दयालता सदका सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कभू न छाड़ै खेत। दे महावाकन सा सतगुरु जीओ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 35ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ यादगार तस्वीरां नूं पातशाह जी अज गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे लाइब्रेरी दे विच समुचियां
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਚੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 35ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦਾ ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੋੜਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੂਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਸਕੀਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੇ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਥਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। Proclamation. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। Proclamation, Saka Nakodar Day. Whereas on February 4, 1986, 4 unarmed and peaceful Sikh students, namely Ravinder Singh, Balteer Singh, Chalman Singh, and Harminder Singh, were killed by state police in Punjab, India, in an unprovoked firing while participating in protest against the desecration of Sikh scripture, Sri Guru Granth Sahib, considered by all Sikhs to be the final, supreme, and living Guru after the lineage of 10 Sikh Gurus. And whereas the state authorities violated the freedom of peaceful assembly, which is endorsed by Article 20 of United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 21 of United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 5 of the United Nations Declaration on Human Rights Defenders. And whereas the dead bodies were secretly disposed to conceal this extrajudicial killing. And whereas the state government constituted a commission of judicial inquiry headed by a renowned jurist on this incident of extrajudicial killings. The Justice Gurnam Singh Commission of Inquiry submitted its report to the state government on 31st October 1986, but the government failed to place and discuss the report, along with the mandatory action taken report in the state assembly within 6 months of submission. And whereas the state obscured the relevant parts of the Judicial Commission inquiry report and took no action on the report, and not even a single perpetrator has been brought to justice to date. And whereas victim families have been fighting for truth, justice, accountability, and closure for over 35 years. And whereas this incident has now also received international attention, as Dr. Eqtidar Chima, member of the United Nations Global Steering Committee of OSAPG, has raised it on various international forums. And whereas I have always been an advocate for the democratic and human rights of all people, and now therefore we it resolved, as the mayor of the city of Lathrop, I declare as follows: the city of Lathrop stands in solidarity and empathy with the Sikh families of the victims of the Nakodar incident and their pursuit of justice as they continue to build worldwide support. Now therefore I, Sunny Taliwal, mayor of Lathrop, do hereby proclaim February 4th as Saka Nakodar Day in the city of Lathrop, dated February 4, 2021, signed by Sunny Taliwal, Mayor, City of Lathrop. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਥਰੋਪ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਥੋਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ 1986 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲੈਥਰੋਪ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, AGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੰਟੀ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵਗਿਆੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਰੀਫ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਲੈਥਰੋਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝਲਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਜ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਪੇਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਟਾਕਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਲਈ।